بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق سواك عند علول الحديث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن عجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا آمنون فلا أحد أبر في قليلا منه ولا النعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوت به سواك عند علول الحادث العالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المختصر الكبير الذي رفض المقدمة الحضرمية للإمام العلامة العارف بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فضال بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المخرجي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة صاحب الشارح المقدمة حضرة الأنبياء
المسمى بالبشرى كاتب مسائل التعليم الإمام الشيخ العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد علي بحشي الدواني الخضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ما به في الدار الأمين ثم إلى محمد صلى عبد الرحمن سكابه القوس بن المجلس والإمام الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن الجديد العطاس ومشهور برؤيه من الله تغشاهم بالرحمن الله في الجنة يرزقون العلم والعمل يأخذون من الزين وترجم الفطور والرسول على الجسد والقلب والروح والتوبة النسوح وأن ذلك علينا وضوح العارفين ويفقهون في الدين على هذه النيات ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا الآخرة دافعة كل شر وإلى عرض النبي الفاتحة. Jadi mari kita buka kitab kita Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah pasal ke-7 tentang faslun yusanus siwak fi kulli hal. Faslun yusanus siwak fi kulli hal. Hal yang menerangkan tentang kesunahan bersiwak di setiap hal ihwal keadaan. Kita baca sedikit bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala radhiyallahu anhu رضي الله عنكم فصل يسن السواك في كل حال ويتعقد للوضوء والصلاة في كل إحرام وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ومن كل حال يتغير فيه الفم ويكره للصائم بعد الزوال ويحصل لكل خشن لا أصبعه والأراق أولى ثم النخل ويستحب أن يستاق بيابس نبدي بالماء وأن يستاق عرضا إلا في اللسان وأن يدهن كبا ويفتعل ثلاثا ويقص الشارب ويكلم الضفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخضب الشيب بعمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما والله أعلم بالصواب. الحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله على نعم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد وافتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan hadir bersama kita Habib Sotik, Habib Aqil dan juga sarjana jamaah majelis ta'lim dan Mustafa. Semoga keringanan langkah kita, kelawan waktu kita, ketulusan yang kita semuanya dinilai pahala di sisi Allah SWT. Diberi kita nikmat sehat walafiat dan umur bi taatillah wa rasulih. Diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat hajat kita. Hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Wabil khusus pada malam yang penuh barokah ini kita mengaji bersama-sama melalui renungan kita fikih
Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin dalam syarah Al-Muqaddimatul Hadramiyah al-musamma yang diberi nama Bushrul Karim bi syarhi Masail Ta'lim. Rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih kita dalam penjelasan pasal tentang kesunahan bersiwak. Berkata Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal, faslun, pasal yusannu siwak fi kulli hal. Disunahkan, ya, sunnah ini jangan ditinggalin, ya, walaupun sifatnya itu sepele. Karena setiap orang yang mengamalkan sunnah Nabi di saat rusaknya umat, kelak dia nanti bakal berhak mendapatkan syafaat Nabi. Nabi pernah bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang gak mau hidupin sunnah, di saat umat ini sudah rusak, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, kita salah satunya ini bersiwak, karena banyak siwak ini sudah dilemehin orang. Banyak orang sudah menganggap apaan itu cuma kayu, yang dianggap itu biarin, orang yang gitu-gitu gak ngerti semua. Ya, salah satunya disunahkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad, as-siwak dalam semua keadaan, setiap hal ikhwal keadaan kita. Wa yata'akkadu lil wudu'i was shalah, dan sangat dianjurkan disunahkannya lagi lebih sunnahnya takkid muakkadah di saat lagi wudu sama sholat. Jadi mau wudu sama mau sholat itu lebih ditekankan lagi sunnahnya. Sunnahnya itu muakkadah, ditekankan ya, ta'akkad, jadi lebih dikuatkan lagi, ditentukan oleh Nabi, ditegaskan lagi kalau wudu kalau bisa. Bahkan Nabi sampai pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli wudu'in wa salati." Kalau seandainya enggak memberatkan buat umatku, kalau enggak memberatkan, Nabi tahu memang kadang-kadang kalau urusan siwak kayak beratnya kan, banyak orang kan jarang. Nabi tahu kalau enggak memberatkan buat umatku, maka akan saya perintahkan setiap umatku itu mau wudu sama mau salat mesti bersiwak. Tapi Nabi takut kalau nanti ini disuruh bersiwak pasti ngerasa keberatan. Jadi kalau orang-orang yang cinta sama Nabi, insya Allah tak keberatan. Amin ya. Jadi untuk mengukur kecintaan kita sama Nabi dari siwak itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada orang dengan siwak itu dianggap berat. Tapi ada yang kalau nggak siwak kan nggak enak. Kalau nggak siwak kan nggak enak. Seperti Habib Muhammad ini sekali dulu majelis dulu katanya bayangin, udah mau sholat, siwaknya itu tinggalan bayangin. Dari sini ke sana, dari sampai di sana. Ambilin dulu, lu aku ini siwak itu. Nah, ya, diupayakan nungguin sampai dia baru siwak kan baru sholat. Orang udah biasa nggak enak. Makanya sampai mau meninggal aja minta disiwak itu. Itu kan sudah keistimewaan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa ngambil suri toladan mereka. Dan siwak ini tidak usolihi, kebiasaannya orang soleh, sama seperti tahajud yang berat orang lakukan. Tapi kalau orang-orang yang sudah cinta, nggak sholat, tahajud atau nggak siwak nggak enak. Itu kebiasaan. Makanya man syabba alaih. Siapa orang membiasakan sesuatu akan terbiasa atasnya. Nah, kebiasaan itu tergantung mau kebaikan atau keburukan. Coba biasain yang nggak benar, lama-lama nggak benar terus. Itu biasaan rokok, mau coba pak rokokan itu enggak? Nah, tapi di sini alhamdulillah rokokan semua ya. Enggak kan? Di situ coba kalau nggak biasa rokokan, nggak enak rokokan. Sama, kalau tidak biasa siwak, masya Allah. Nanti nggak siwak nggak enak. Dulu Habib Salim Masyadili dia bilang, saya mau kasih tahu, mau saya ganti rokok yang lebih bagus dari itu. Dan biayanya nggak mahal. Oh, pikirin wah ini rokok yang model baru nih kali ini. Dia kan, oh mau buang ke rokok semua yang kamu bahannya pakai. Saya ganti rokok ini apaan? Siwak ya. Kalau ya, kenapa kok iya katanya? Waktu itu masya Allah, waktu itu mah ya boleh dia ngeremehin. Saya bilang itu malah parah rokok. Ini siwak ini ente beli itu dia satu bungkus berapa ya Pak? Ya kan? Bisa tiap hari beli ya kan? Tapi siwak bisa nggak tiap hari beli kan? Enggak. Padahal harganya cuma 5.000, kadang 3.000, 10.000, ya kan? Itu murah. Begitu pahala lagi. Rokok dapat pahala nggak? Malah di apa? Dibenci
dibenci, tidak disukai, berarti kan dibenci Allah, nggak disukai Nabi kan nggak cakep. Nah, dulu ada orang ahli sholawat, ceritanya Habib Salim Asy'ari, sholawat terus. Itu kalau dihitung satu hari 10.000 kali sholawatnya dia. Ya, dan Nabi itu senang sama umatnya yang bersholawat, senang Nabi, dan Nabi dekat. Cuman waktu dia ini sholawat, kebiasaannya dia juga ada apa? Habis sholawat rokokan dia. Kalau habis sholawat rokokan. Nabi udah senang udah dekat, gara-gara dia rokok nggak jadi. Akhirnya dia orang ziarah ke makam Nabi. Orang ini ziarah ke makam Nabi. Tiap hari itu sholat 10.000 kali. Ziarah ke makam Nabi. Subhanallah. Ada yang jaga makam Nabi itu antara tidur sama bangun atau dia harus sholawat terus. Kalau sholawat itu juga dibagusin. Al-Ghaznawi sampai membaca sholawat satu kali sama seperti membaca 100.000 kali. Satu kali ini sama seperti baca 100.000 kali. Fadilahnya. Senang dia baca. Akhirnya begitu orang ini yang jaga ketiduran. Terus dia bilang, bangun. Saya Rasulullah. Sampai ke salam saya sama dia. Ya. Ini orang saya cinta sama dia, cuma saya nggak bisa nemuin dia. Kenapa Nabi? Karena nggak kuat dengan bau mulutnya. Kenapa bau mulutnya? Dia ini suka merokok. Allahu Akbar. Akhirnya orang ini, saya malah biar mana? Itu di sebelah kamu itu. Namanya Fulan bin Fulan, tinggalnya di kampung ini. Umpamanya sekarang di RT ini, RW ini, nomor rumahnya ini, sebelahnya dia namanya saudaranya ini, tetangganya ini, disebutin semua nama. Jadi itu merupakan alamat, tanda kalau orang itu ngimpi Nabi, ada tandanya yang membuktikan kebenaran dia. Akhirnya mereka tahu. Ini orang tanya, kamu Fulan bin Fulan ya? Kok kamu kenal saya? Kamu dari kampung ini ya? Loh, iya, kok kamu tahu? Kamu tinggal di rumah nomor ini ya? Iya, loh, tahu. RT sekian ya? RT sekian ya? Tetanggamu namanya? Loh, itu kok tahu sih? Barusan saya tidur dihidupin Nabi yang nyebutin semua nama itu semua. Mau gak percaya gimana coba? Mau gak percaya gimana? Tambah yakin di depan. Kamu siapa? Saya jaga makam ini saya. Kenapa? Absyir alaik, kabar gembira buat kamu. Apa Nabi kirim salam? Oh ya, kok bukan langsung Nabi ke saya, kirim salam ke inti. Nah ini, anu mau ceritain. Sebenarnya Nabi pengen nemuin inti. Anak tanya Nabi kok cinta sama dia kenapa? Udah orang suka salawat, inti setiap hari 10.000 kali ya salawat ke Nabi. Kok kita tahu? Ya dalam yang kasih tahu kan. Kenapa kok enggak langsung? Ya ini mau kasih tahu itu. Katanya Nabi ini pengen nemuin inti, cuma Nabi nggak kuat kena bau mulut itu. Kenapa bau mulut anak? Inti suka rokok-rokokan. Loh, bener. Nah itu rokok masih sisa satu di kantong ini. Oh, tuh masih ada satu kan di kantong ini. Tahu dia, kasih tahu kan Nabi. Iya. Itu langsung tinggal satu dipotek-potek. Bum, aku sih sekarang. Udah tobat atas umur hidup nggak mau lagi merokok lagi. Subhanallah. Emang kita ini belum diipin kayak begini sih ya, jadi nggak tobat. Ya, tapi kalau begini, insya Allah selamanya nggak bakal merokok lagi. Nah, subhanallah begitu, demi Allah ya, ini tinggal satu, seumur hidup gak apa-apa lagi, gak lakukan lagi. Subhanallah, langsung katanya barang ini kalau kau pengen yang lebih baik gantiin tuh tadi itu satu puntung rokok itu apa? Pakai siwak buat ngilangin dulu. Begitu, pakai siwak. Besoknya langsung mimpi Nabi ketemu Nabi, bayar. Satu kali ya siwak hebatnya, bisa dasar ya. Mudah-mudahan kita kayak gitu. Mau tidur tuh nih apa? Pakai wudu siwak. Nabi sana insya Allah cepat amin ya. Ini yusanu siwak bi kulli hal wa yata'akkad lil wudu wa shalah li kulli ihramin. Ketika hendak ihram, mau salat itu takbiratul ihram, salat dulu. Ya kan siwak dulu. Wa iradati Qur'anin, ay wa iradati qiraati Qur'an. Mau membaca Al-Qur'an, wal hadits, mau baca hadis. Itu sunnah banyak. Setiap keadaan mau baca Qur'an, mau wudu, mau salat, ya kan, mau baca hadis, berzikir, mau berzikir, nanti ini mau apa namanya, baca burda, ya kan, disimakan, itu masalah, ya kan, ada sih ya, sebentar ya, kemarin ajarin ya, pakai siwak sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW niatnya banyak niat yang sebagaimana Nabi dan orang-orang soleh. Wasfir
isfiraril asnan, ketika gigi menjadi kuning, wa dukhulul bait, ketika hendak masuk rumah, wal qiyam minan naum, ketika bangun dari tidur, wa iradatin naum, dan ketika hendak tidur. Ini sunah-sunahnya semua. Wa likulli halin yataghayyaru fihi al-fam, dan setiap keadaan di mana mulut mulai berbau, artinya mulai berubah bau mulutnya. Mulut sudah mulai berbau, berubah. Ya, kalau sudah lama enggak sikatan kan mulai kelihatan baunya kan. Nah, ini. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, dan dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir. Habis zuhur tuh, pas zuhur tuh udah jangan siwakan deh. Kalau tadi lagi puasa, habis zuhur enggak usah siwak, enggak ada kesunahannya, makruh malah. Wa yasulu likulli khashinin, dan bersiwak bisa mendapatkan aslus sunnah walaupun dengan setiap benda yang kasar, seperti selain siwak seandainya kita nggak ada, pakai apa? Ya sedikit kasar ya, menggantikan ini kayu arok, kayu zaitun, ya kan? Tapi masih ada serat-seratnya bagus juga tuh, atau kayu pohon kurma, ya kan, yang sifatnya. Kalau nggak ada ujung ini, ujungnya menjadi ini yang ini kesunahan juga, kalau nggak ada, artinya masih mendapatkan pahalanya untuk mengambil fadilah siwak. Wal araqu aula, tapi kayu araq ini, kayu siwak ini kayu araq namanya. Ini lebih utama dari semua yang dianjurkan untuk digunakan bersiwak, itu paling utama. Kalau Nabi kayunya kayu araq, ya kan? Jangan kayu yang lain-lain. Ya kan? Cuma nakhlu, kalau kayu nggak ada boleh kayu zaitun atau kayu pohon kurma. Wa yustahabu ayastaqa biyabisin, dan dianjurkan bersiwak dengan kayu yang kering, ya kan? Nudiya bil ma, yang dibasahi dengan air. Wa yastaqa ardon, dan digosokkan pada seluruh bagian gigi luar dan dalam, ya kan, secara melebar. Ya kan? Illa fil lisan, kecuali pada lidah, kalau enggak dianjurkan. Lidah enggak usah disiwakin, lidah ngapain? Ya kan? Lidah kita juga rasanya beda kan. Wa ayyadahina ribban, dan dianjurkan memakai minyak kadang-kadang, minyak zaitun tuh kadang-kadang boleh memakai minyak. Wa yaktahila, dan memakai celak. Maka ini sunnah-sunnah untuk mensucikan tubuh kita, mensucikannya, yang zahir tubuh kita, siwak, pakai minyak, terus memakai celak, cepat mata. Salatan, kalau mata kanan 3 kali, kiri 3 kali. Wa yaqussa syariba, dan juga mencukur kumis. Wa yukallimu dhuhra, dan memotong kuku. Wa yantifal ibqa, mencabut bulu ketiak. Wa yuzilu sya'ar anah, dan menghilangkan rambut kemaluan. Wa yusarrihal lihyah, menyisir jenggot. Menyisir jenggot, yang ada jenggotnya, enggak ada jenggotnya enggak usah disisir, ngapain? Ya kan? Yang ada jenggotnya sisir. Wa yakhdibab syai', mewarnai, artinya apa? Nyemir ya, rambut putih dengan warna merah. Jadi sebenarnya itu warna merah atau kuning au sufra. Merah tuh, tapi dengan apa? Dengan pacar-pacarnya itu ya, dari daun tuh, daun yang ditumbuk itu subhanallah jadi kuning, ya kan? Wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna, dan disunahkan pada wanita yang sudah menikah memakai pacar pada kedua tangannya dan kedua kakinya. Wali al-ibadah yang sudah nikah. Wa yukrahu al-qaza'u, dan dimakruhkan mencukur pada sebagian rambut kepala. Cukurnya cuma sebagian loh, ini doang. Jadi agak ya, orang-orang sekarang yang enggak beres. Kalau yang kasih nomor salah. Nah, itu ya. Jadi wa yukrahul qaza', mencukur pada sebagian rambut kepala itu makruh. Ini doang cukup, ini enggak, ini cukup, ini kagak, ya kan? Nah, terus wanak musyaib, dan mencabut uban itu makruh. Uban kalau apa-apa cabutin, ya kan? Kalau orang takut mati, ubannya dicabutin. Ente mau cabutin uban, mau kagak dicabutin uban, umur kagak berkurang, ya kan? Ya kan? Uban mau dicabut, mau kagak dicabut, umurnya berkurang nggak? Bisa aja tetap. Padahal uban itu satu
penghormatan yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad. Semakin dia dikasih uban, semakin diangkat darajatnya. Gitu. Karena uban itu banyak ngingetin orang pada apa? Kematian. Waduh, kalau udah tua kita tuh mati ini, ya kan? Kalau tinggal ingat uban, tambah merasa kayak mau masuk ada umur, ya kan? Ada sebenarnya umur nggak tahu, nggak melihat uban atau ada uban, tapi tetap. Makanya wajah akumun nadir. Ada yang bilang telah datang sama kamu peringatan. Peringatan itu ada yang bilang 3, Al-Quran. Ada yang bilang Nabi. Semua benar kan? Nabi peringatin, Al-Quran kasih peringatan, ya kan? Ada yang bilang lagi uban. Kalau uban lebih mengena. Kenapa? Peringatannya nempel terus, ya kan? Kalau Quran kan sebentar dibaca, habis itu enggak, ya kan? Kalau uban kan nempel terus kan, peringatan terus, ngacak, aduh dia lagi, ya kan? Dia lagi kelihatan lagi, ya kan? Disemir atasnya, bawahnya nunggu putih lagi, ya amin datang lagi, itu. Sampai pepatah Arab itu di qasidah itu burda ada kan, ya kan? Di qasidah burda apa sih kata-katanya enak mengenai uban, ya kan? Yang dia bilang saya ini nggak berbekal dengan yang namanya bekal-bekal amalan yang soleh, ya kan? Padahal saya sudah diingetin dengan uban, tamu yang datang kagak tahu malu. Apa maksudnya tamu datang kagak tahu malu? Apa tuh baiknya di sini ada kata-katanya? Wa inna amarati bisu'i ma ta'adha min jahliha binadiri syaibi wal harami. Dengan nadir peringatan uban wal haram, usia yang sudah lansia, yang sudah tua lagi. Kok nggak sadar-sadar ini udah kasih uban masih tuh kan, semakin tua semakin jadi. Ya kan ada kan tua-tua kerat mungkin ya kan. Ini sebenarnya nasihat. Terus dia bilang apa? Wala a'addat minal bidil jamili kira. Saya nggak punya persiapan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang indah. Merupakan satu kilo untuk menjamu tamu. Menjamu tamu itu apa? Doifin. Doif itu tamu yang pantas dijamu. Karena kalau tamu datang kan kita mesti muliakan kan. Ikramud doif itu apa? Sunnah kan. Ya. Tapi tamu ini sebenarnya tamu pantas dimuliakan. Tapi tamunya datang kagak tahu malu. Binati risyaibi alamma birasi. Dia ini datang nempel di kepala saya, ya kan? Ghairu muhtasimi, yang nggak tahu malu sebagai tamu. Maksudnya nggak tahu malu apa? Katanya ulama, tamu itu wajib kita hormati itu 1 hari sampai 3 hari wajibnya. Selagi dia datang ke rumah kita, hari pertama wajib dijamu, hari kedua wajib dijamu, hari ketiga wajib, hari keempat sunnah, udah nggak dijamu juga nggak apa-apa. Paham ya? Kalau hukumnya menjamu tamu itu hari pertama datang harus kita kasih makanan yang lebih dari makanan pokok kita. Memang kita biasa makan sayur asem, ada telur, enggak, terus tempe. Tapi kalau tamu datang pas lagi masak itu beliin kayak apa sate. Karena apa? Ini kan lebih kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh kita jamu. Nah setelahnya itu sudah makan sama-sama yang kita makan. Kalau nggak ada nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kenapa? Tamu yang tahu diri itu sudah bertamu 3 hari aja, ya kan? Ya kan? Tamu yang tahu diri, tapi tamu yang nggak tahu malu, nggak mau pulang-pulang. Kan ada kan? Makanya di sini dibilang apa? Ini kalau sudah nempel di kepala kan nggak mau kabur, terus ditempel di situ. Diibaratkan tamu yang tamu nggak tahu malu. Tamu itu namanya nggak tahu malu, tapi nggak tahu malunya cakep. Dia nasihatin kita terus, ya kan? Dia nasihatin kita terus nih, lu saya kakak mau pulang kok sudah nempel di sini. Kenapa? Biar lu ingat mati lo. Ya kan? Kalau nggak kamu ingat, ya kan? Kalau orang yang nyadar dari nasihat itu cukup boleh uban. Tapi uban di sini ini dicabut jadi makruh. Tapi disemir boleh. Tapi jangan mentang-mentang disemir terus dari muda lagi belum tentu, ya kan? Tetap mau diuban, mau disemir, mau nggak disemir itu tetap aja usia nggak berkurang. Wanak kuliah dan apa? Nah ini yang namanya katanya ulama kalau saya itu tadi itu mencabut jenggot makruh. Wal mashu fi naqlin wahid, dan berjalan dengan mengenakan 1 sandal. Ini kalau ada orang jalan 1 sandal orang gila ya kan?
Sandalnya hilang. Iya, sandalnya hilang tuh nggak boleh pakai sandal satu ya kan? Mentang hilang tuh cuma satu sandal doang. Soal apa? Tetap aja nggak waras ya. Tapi makruh, boleh bukan nggak boleh, cuma makruh. Ya ada apa ya? Kalau begini model sandalan satu. Berintiadu qaiman dan mengenakan sandal dalam keadaan duduk, berdiri. Jadi kalau pakai sandal berdiri itu makruh sebenarnya. Bisa sih duduk sebentar pakai sandal, tapi susah sih ya kalau sandal. Kalau sepatu mungkin masih bisa, tapi masih dianjurkan pakai sandal pun duduk itu. Kalau orang salah duduk, kalau sandal jalan itu kesunahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah sedikit aja penjelasan tentang pasal ini. Ya. Faslun fil khiswat allati tutlabu fi khilqatil adami. Jadi pasal ini, pasal tentang kesunahan menggunakan siwak itu merupakan perangai-perangai yang dituntut, yang dianjurkan fi khilqatil adami. Apa? Dalam penciptaan anak Bani Adam. Jadi Allah itu menciptakan anak Bani Adam, ada lagi resep-resepnya buat dia jadi mulia ya. Enggak semua orang anak Bani Adam mulia, tapi yang lebih mulia ada. Semua mulia, tapi ada yang lebih mulia yang pakai sunnah-sunnah Nabi. Jadi dia ada pasal di dalamnya itu satu perangai yang mulia yang dituntut buat anak Bani Adam di saat dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia sudah mulia, cuman kepingin lebih mulia lagi dihiasi dengan sunnah-sunnah Nabi. Walaqad karramna Bani Adam. Kami sudah muliakan anak Bani Adam. Tapi di antara anak Bani Adam ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang kafir apa? Gak lebih mulia dari yang beriman. Nah yang beriman ditanya siapa Nabi yang lebih mulia dari yang satu dengan lainnya? Yang paling luhur akhlaknya. Nah yang paling luhur akhlaknya siapa? Yang ikut sunnah Nabi. Ya kan? Ada yang akhlak cakep banget, tapi ada yang gak yang berakhlak terus luhur, lebih mulia lagi. Ya, semua orang kalau sudah akhlaknya Nabi pasti luhur kan? Yusanu apa? Disunahkan istimal siwak, menggunakan atau memakai siwak. Siwak yang dipakai. Fi kulli hal, di setiap hal ihwal min ghairi ifrat, dengan tanpa melampaui batas. Min ghairi ifrat. Jadi pakai siwaknya juga jangan terlalu lama. Karena ada ukurannya, siwak segini, ya kan? Ini enggak boleh lebih panjang dari ini. Kalau siwak dapetnya segini, masyaallah. Ini orang waras kok gila. Kalau siwak segini. Itu dulu setan pakai siwak kata Nabi, tapi panjangnya itu setengah hasta. Ya, setengah ini apa namanya segini. Apa nih? Segini siwaknya. Itu ditaruh di kepalanya sini. Jadi kalau ada orang siwak taruh sini kayak setan. Siwak di sini, ya kan? Taruh di ini jadi kepalanya siwak. Setan. Pakai siwak setan, tapi bukan siwak begini. Ya kan kayu taruh di sini. Tapi segini siwaknya. Subhanallah. Nah ini min ghairi ifrat, enggak boleh melampaui batas. Ya kan kalau bisa. Jangan terlalu gede, siwak pohon Allah Akbar. Ada siwak segede ini, ya kan? Rantingnya pohon kan masing-masing kan. Ya kan ada yang panjang dan tipis. Nah, paling besarnya itu segini cukup, dan segininya dan itu cukup segini. Segini aja tuh melampaui batas. Jangan kecil dari jari kelingking, jangan lebih besar dari jempol. Jangan lebih kecil dari ini, jangan lebih besar dari ini. Berarti ini kan? Ini kan nggak lebih kecil dari ini, dan lebih besar dari ini kan? Ya udah, ukurannya segitu masing-masing. Tahu deh, dari ini gedean mana sama jempol ini gini. Kalau ini gedean ini dibalik jempol ya, pokoknya ya diukur sendiri deh. Yang lebih kecil, yang ini. Kalau segini juga, dipakai sini sakit di mulut ya, gedean. Nggak enak, ya. Ada sih segini, ada segini sih pak. Gede nggak enak, lepas. Kalau segini pas udah ukur. Makanya orang kalau si mulut pakai tangan ini kan, ya kan kalau gosok ini pakai tangan ini kan, pas. Diukur mau apa sudah ukurannya udah. Ya masa sih. Kalau jempol nggak enak, pakai gini. Kalau gini juga terlalu kecil. Nah ini. Lil ahaditsil katsiratu syahira fi. Dikarenakan hadis-hadis Nabi yang banyak yang sudah masyhur mengenai keutamaan siwak. Makanya disunahkan itu karena banyaknya hadis Nabi yang menganjurkan tentang penggunaan siwak fihi. Wa yata'akkadu lil wudu, dan disunahkan dengan sunnah muakkad untuk wudu pakai siwak. Wudu pakai siwak. Jadi makanya kalau mau wudu pakai siwak, jadi siwaknya bersih terus. Apa dicuci kan? Itu kan. Cuci lagi, dipakai. Jadi ini setiap hari dicuci 5 kali. Ya kan? Jadi bersih, nggak dicuci aja seminggu masih nggak bau. Apalagi ditambah lembut kena air.
Kalau bisa yang pakai tutup ini kita mau bangun sini ini. Kalau nggak di luar jadi dua bukan tempat keluar itu apa ya? Ya, subhanallah kayak ini lumut-lumutnya di sini. Kalau gini kan kena angin jadi nggak lumut, subhanallah. Wah, dan wudu wal ghusli wat tayammum. Jadi bukan cuma wudu, mau mandi sunnah. Mau mandi kayak kita mau mandi kan dikatakan dulu, ya kan? Sunnah mau mandi atau mau tayamum. Tayamum, main enggak ada air. Boleh sih makan dulu. Tayamum, boleh. Sunnah. Ya kan? Wa inda iradati shalah, dan ketika hendak sholat. Makanya di sini likuli ihramin. Ya mau sholat setiap mau takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram. Sholat dulu Allah. Bi fardhin aw naflin, mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Enggak apa-apa sih makan. Mau sholat sunnah juga sih makan lagi. Sholat sunnah kalau tarawih berapa kali? Berarti jangan tanggung-tanggung. Wah, 20 kali sibuk dipakai terus biarin. Ya kan? Enggak bau. Mau tarawih bangun lagi, lagi. Kalau lagi bangun lagi sih makan lagi, enggak apa-apa. Ya kan, karena mau sholat sunnah mau sholat wajib. Karena Nabi bilang keutamaan sholat yang mengenakan siwak itu dalam salah satu hadis, rakaatan bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Jadi 2 rakaat yang kita lakukan dengan menggunakan siwak itu pahalanya lebih afdol, lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Jadi 70 rakaat ini sekarang ini 70 rakaat sholat Pak, di sholat. Terus nomor 1 ini 2 rakaat aja pakai siwak. Masih mendingan dia 2 rakaat. Ya tapi jangan mentang-mentang apa? Jangan mentang-mentang pakai siwak 2 rakaat, udah 2 rakaat aja tarawih udah besok udah kalah tuh 20 hari. Ini mah siapa ngambil politik dipolitikin. Jangan, itu keutamaannya. Kalau pakai siwak 2 rakaat segitu gimana 20 kan gitu maksudnya. Jangan dibisikin setan, kok itu udah usah tarawih sekali aja. Sama udah lebih afdol. Ya kan? Setan kadang-kadang gitu pengaruhin, ya kan? Dipengaruhi. Wa inda apa? Tilawati Qur'anin atau sajdati tilawatin. Mau sujud tilawah. Itu sholat ini kalau lagi ngaji. Wasjud waqtarib, kan ada itu. Wasjud waqtarib, sholat al-alaq. Terakhirnya kan ada wasjud waqtarib. Itu kan kalau kita mau terusin boleh, tapi disunahin sebelum kita terusin itu kita sujud tilawah. Usolli sajdah nawaitu sajdah tilawah. Nah, waktu mau sujud tilawah itu kita pakai siwak dulu. Nawaitu sajdah tilawah. Sujud tilawah. Ya kan? Nah, udah. Jadi baca-baca zikir. Ya kan sujud tilawah namanya. Itu sujud di saat kita lagi baca Quran yang mengenai ayat-ayat yang mengenai sajdah. Ada di ayat tersujud itu kan. Itu pakai siwak, pahalanya lebih afdal dibanding orang yang ngaji 70 kali ngaji nggak pakai itu, nggak pakai. Besarnya pakai siwak. Kan? Atau sujud syukur kan ada kan? Jadi tiba-tiba sujud 5 juta orang pulang, syukur nggak? Pulang sini, ntar lu lihat aja nih, sujud 5 jutaan, alhamdulillah, sujud syukur gitu, alhamdulillah Allah sujud syukur. Tapi sebelum sujud syukur siwakan dulu baru sujud. Sunnah, ya kan? Auli fakir taulen atau kayak kemarin tuh orang nggak ada air, nggak ada lagi debu, tetap dianjurkan sholat. Nah, dia mau sholatnya pakai siwak dulu, pakai taulen. Nggak ada air, nggak ada debu, 2 alat bersuci nggak ada, itu namanya pakai taulen. Nggak ada 2 alat bersuci. Apa? Air sama debu. Ya, kemarin itu jadi ceritain ya. Dia boleh dapat hukum pakai taulen, tapi tetap kesudahan siwak masih ada, ya kan? Kembali hadis itu hadis Nabi tadi itu, rakaatan bi siwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Tapi katanya ulama memang ya afdalnya siwak itu seperti itu. 70 rakaat kalah. 70 rakaat kalah sama 2 rakaat. 2 rakaat pakai siwak lebih afdal dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Dari mana fadilahnya itu? Jadi gini, kalau ulama dulu ngambil pahalanya gitu. Kita ini
selama hidup di dunia kita ninggalin sholat wajib 1 rakaat aja yang kita tinggalkan, ya, itu nggak bisa ente ganti dengan ribuan rakaat di dunia sholat sunnah, nggak bisa. Ribuan rakaat. Anak kemarin itu anak lupa nih sholat duha cuma 3 rakaat. Ya udah deh, anak ganti dengan sholat duha 5.000 kok. Pamer. Ente mau ganti sholat duha 5.000 rakaat. Cuman gara-gara lupa 1 rakaat kemarin 3 rakaat. Duha maksudnya 4 anak cuma 3 anak ganti aja kan. 5.000 rakaat. Itu pun nggak bisa menjabar, nggak boleh. Tetap harus kodok, masih punya kodok, itu punya utang. Tapi nanti di hari kiamat kalau kita udah meninggal dibangkitkan Allah, dilihat sholat kita. Malaikat gimana sholatnya? Ya Allah, sholatnya sih cakep. Cuman ada nih yang 4 dia lakuin 3 ya Allah. Wah, punya utang loh. Terus gimana ya Allah yang kayak begini nih? Kalau gitu itu lihat dari amalan sunnahnya. Nah, ada ya Allah, ada. Ambil 70 rakaat buat ngurangin yang kurang 1 rakaat. Di hari kiamat bisa aja. Makanya jangan ninggalin sholat sunnah. Ya kan? Ya kan? Tapi ulama ngambil ilah. Ilah itu tipe mustahil yang bagus. Apa? Pakai siwak aja deh. Siwak kan kalau 1 kali siwak 70 rakaat kan keutamaannya. Jadi kalau seandainya ini pakai siwak 2 rakaat, berarti nilainya sudah lebih dari 70 ya enggak? Jadi kalau diambil 70, cuma diambil 2 rakaat doang yang pakai siwak. Alhamdulillah. Tapi kalau ini bolongnya banyak ya lebih banyak juga. Tapi kalau itu siwakan kan masih penting kan, banyak kan 70 kali ini. Jadi jangan tinggalin siwak. Nah itu lumayan 70 daripada diambil 70 rakaat, ya kan? 70 rakaat sholat kita kan banyak tuh. Aku itu semuanya berapa di seharian? Enggak sampai 70 kali. Ya kan? Tapi kalau kita cuma 2 rakaat komplit ya pakai siwak tadi, udah nilainya 70, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Alhamdulillah. Tapi walaupun 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Walaysa afdalu minal jama'ati bis shalah. Tadi itu 2 rakaat pakai siwak enggak bisa mengalahkan sholatnya orang berjamaah walaupun tanpa siwak. Paham ya? Sholat berjamaah otomatis lebih utama. Sholat duhur berjamaah nggak pakai siwak, sama orang ini sholat sunnah pakai siwak enggak, masih utama sholat berjamaah. Kenapa? Karena itu wajib, ya kan? Pahala wajib nggak bisa dikalahin dengan pahala sunnah. Tapi kalau kita udah sholat wajib terus siwak lebih gede lagi. Amin. Maknanya begitu. Walaysa afdalu minal jama'ati bis shalah. Kenapa? Li'anna kullan min darajatiha al-khamsu wal 20. Ta'jilu katsiran min darajati sab'i. Karena salat berjamaah itu ada yang bilang menyamai 25 derajat, ada yang bilang 27 derajat. 25 derajat orang berjamaah itu pahalanya. Katanya ulama pengusolihun itu nggak bisa mau ditandingi dengan lebih baik dari 70 rakaat. 70 rakaat tanpa siwak itu sih nggak bisa ditandingi. Karena apa? Dia dapat 25 darajat. Darajatnya tinggi. 1 kali darajat itu kayak anak tangga naik ke atas. Jaraknya dari derajat pertama menuju derajat kedua itu perjalanan manusia 500 tahun. Perjalanannya 500 tahun. Dan itu dikasih sama Allah bisa menuntut ilmu 700 darajat. Yang besar ya. Nah, kalau kita salat berjamaah 25 atau 27 darajat. Nah, jadi nggak bisa ditandingin walaupun dengan 70 keutamaan rakaat tadi. Walau tadakkara annahu tarkuhu wa huwa bis shalah tadarakahu bi fi'lin qalil aw katsirin ghairi mutawalin. Nah, kalau seandainya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Makasih banget. Gimana? Hah? Boleh nggak kita siwakan di tengah-tengah sholat? Hah? Nah, kalau dia tadi itu teringat walau tadakkara, sekalipun dia teringat annahu tarku, dia meninggalkan siwak wa huwa shalah, sedangkan dia sudah berada di waktu sholat, sudah masuk sholat. Gimana caranya ini? Bersiwak sini. Ya, gimana caranya nih? Enggak apa-apa, dia ambil itu siwaknya, tapi dengan gerakannya harus hati-hati, jangan sampai gerakan berturut-turut 3 kali yang besar.
Gerakan berhenti. Jangan kayak robot. Kalau seandainya kita buka ya nggak apa buka nih. Berarti lagi masukin lagi. Paham ya? Berarti satu gerakan itu masih dihitung satu-satu semua karena berhenti. Aduh. Berarti gerakan besar 3 kali berturut-turut nggak boleh. Boleh gerakan besar tapi 2 kali. Masih 2 nggak sampai 3. Nggak apa-apa. Masih pokoknya berhenti ya. Tapi berhentinya jangan terlalu kayak robot. Biasa aja. Boleh. Supaya dia dapat pahala 27 tadi. Sampai kayak gitu ya hukumnya. Walaupun sudah di tengah sholat, dia teringat dianjurkan pada siapa. Atau sudah mau salam nih. Udah dulu sayang nih. Kalau kita salam jangan salam dulu. Assalamualaikum. Dapat sudah. Tapi kalau mau sholat lebih afdol supaya nggak dibuka, nggak susah bukanya, bukain dulu aja. Kalau lupa tinggal ngambil langsung lah. Kalau pakai dingin, waduh ribet lagi. Ya kan? Ini satu keistimewaan. Wa inda iradati qiraatil Qur'an. Begitu juga tatkala hendak membaca Al-Qur'an wa li haditsin wa dzikri, dan hadis dan zikir. Jadi semuanya itu kesunahan. Membaca hadis Nabi ada isiwa. Mau membaca zikiran, ta'allumul Qur'an, atau membaca ilmu kitab-kitab kayak gini nih. Membaca kitab pakai siwak dulu, boleh. Al-ilmu syar'i wa alatihi, atau membaca ilmu yang mempelajari ilmu kitab. Nahwu, sorof, alatnya kan. Ini kalau kita belajar kitab nggak pakai ilmu sorof, berantakan, ya kan? Jadi harus pakai ilmu mau ngaji nahwu, siwakan dulu nggak apa-apa. Ilmu alatnya. Wal afdalu qawluhu qabla isti'adah. Jadi yang paling afdal menggunakan siwak ini sebelum kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setan itu paling jengkel orang pakai siwak. Paling jengkel ya kalau ada orang pakai siwak. Jadi sebelum kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, siwakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir dulu. Aku setan. Ya kan? Karena siwak ini salah satunya maskhatatun lisyaitan wa mardatun lirrabb. Membuat jengkel setan, membuat ridho Allah. Allah ridho sama kita. Amin. Wa inda ismiraril adnan, dan ketika gigi udah mulai menguning. Maksudnya menguning itu apa? Indah taghayyuriha, di saat mulai berubahnya warnanya gigi. Biasanya kalau rokok terus kan giginya mulai kenapa? Ya kotin, ya kan? Mulai begitu hitam-hitam. Nah aja tergosokkan pakai siwak. Wa illam yataghayyar famuhu, walaupun bau mulutnya enggak berubah, baunya masih enak gitu. Tapi giginya udah mulai kuning, sunnah. Walaupun mulutnya masih enggak bau, enggak apa-apa. Tapi kalau bau lebih ditekankan lagi kesunahannya. Wa inda dukhulil bait, mau masuk rumah. Mau masuk rumah majelis taklim istimewa juga. Mau masuk rumah. Kenapa? Karena setan kan benci kan? Karena setan benci kan? Nah, gue jaga di sini nih setan. Mau setan mau jaga. Waduh, siwakan aku deh. Ya kan? Siwakan. Makanya salah satunya keutamaannya siwak ini mengusir musuh. Nah, musuh manusia yang paling nyata itu setan. Ya kan? Targhibul adu, Nabi bilang, bisa ngusir musuh. Bisa ngusir musuh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Setan itu buat kamu itu musuh, jadi musuh. Udah ada musuh jangan jadi teman. Kalau ada musuh jadi teman enggak ada. Udah kalau ada musuh ya musuh selamanya, walaupun bahaya pasti musuhin kita. Setan, ya, namanya setan. Namanya ada setan. Enggak enak. Itu mau enggak kasih nama lagi setan. Namanya enggak mau kan? Setan. Itu udah pokoknya kalau sudah setan itu musuh jadi musuh. Nah, kalau dia menggoda kita di mana-mana, dia ngadang kita. Begitu kita pakai siwak, kabur. Gak kuat ya, kena baunya siwak kabur. Allah hebatnya siwak. Musuh kabur. Nah, itu yang kita ceritain kemarin benar kisahnya. Musuh-musuh orang-orang Islam aja bisa lari gara-gara siwak. Itu termasuk setan.
Wa dukhul bait al-manzil, rumah atau tempat tinggal atau kantor, ya kan? Atau mana aja tempat-tempat yang serem-serem deh. Ini kan ada tuh di TV yang namanya tantangan tuh. Siapa yang berani masuk rumah angker, ya kan? Siapa yang berani masuk rumah angker dapat 2 juta, ya kan, 1 malam. Gak apa-apa aja pakai siwak aja tuh. Kalau udah takut di situ. Jadi jangan suara-suara nih ada siwak nih. Mikir ya, waduh bener. Kalau aja siwak yang banyak ditaruh, siwak aja. Mulai gemeter siwakan lagi, gemeter siwakan. Insya Allah aman. Nah, ini salah satunya. Mau masuk rumah, wali ghairihi dan lain sebagainya selain rumah. Wa qala syarih, berkata Imam Syarih ini kitab, wa yasihu ayyuradu bihi al-Ka'bah. Nah, lebih bagus lagi yang dimaksud rumah di sini itu apa? Baitullahil Haram. Mau masuk Mekah itu, mau masuk Ka'bah. Ka'bah. Rumah Allah ini. Kita mau masuk rumah kita aja disunahin siwak, apalagi mau masuk rumah Allah. Ya kan? Nah, yang dimaksud di sini bait itu rumah Allah semua, masjid-masjid. Rumah Allah, mau masuk masjid siwakan dulu. Kalau orang dulu, kalau sekarang enggak ada kan? Ada mau masuk masjid siwakan. Ya kan? Nah, itu sunahnya ini lebih, kalau orang yang mensyaratkan kitab yang dimaksud baik itu lebih afdal dibanding baik rumah inti sendiri. Ya kan, rumah biasa aja bisa dipakai siwak, nggak ada orangnya aja bisa pakai siwak, apalagi rumah Allah. Ya kan? Kenapa disurahkan khusus yang Ka'bah sini? Lakin ta'aqabahu al-Qurdi. Imam al-Qurdi mengikuti ini pendapatnya syarh ini kitab Imam Sa'di. Dia bilang benar. Kalau Imam As-Sa'di bilang seperti itu karena bait itu bisa disebut Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Awal rumah yang dibangun di muka bumi itu Ka'bah. Dan nanti rumah paling hancur terakhir di dunia Ka'bah itu udah terakhir. Jadi semua kiamat semua Ka'bah masih betul. Meledak-meledak sudah habis semuanya. Terakhir Ka'bah meledak habis selesai udah. Istilah kata itu kayak apa namanya? Apa? Ka'bah itu kayak kalau kita bakar petasan yang paling gede di atas terakhir, ya kan? Kalau kita nyambut pengantin kan, biangnya, ya kan? Biangnya meledak ke Ka'bah, udah meledak habis selesai udah semuanya udah habis. Ka'bahnya udah meledak udah habis, ya kan? Nah itu terakhir yang habis sirna awal yang dibangun Ka'bah. Nah, itu karena rumah yang paling mulia ya, nah, kiamat sudah habis. Ya'annahum adbaqu ala annahu manzil. Nah, mereka itu menyebut Ka'bah tadi itu dengan sebutan manzil, rumah, itu lebih bagus. Wa yadullu alaihi hadis, dan itu menunjukkan satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda al-qiyam minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Bangun dari tidur disunahkan bersiwak. Kenapa? Biasanya kalau bangun dari tidur ya masya Allah bau mulut kan. Ya kan? Paling masya Allah yang di'annahu yughayyirul fam. Karena orang kalau bangun dari tidur itu banyak merubah bau mulut, ya kan? Wa inda iradatin naum, ketika hendak mau tidur. Mau tidur sunnah siwak. Kenapa kalau mau tidur sunnah bangunnya sunnah lagi siwak? Kalau mau tidur itu diyukhaffifat taghayyuran nasyi'a minhu. Biar nanti kalau bangun tidurnya enggak lebih parah dibanding apa? Dia enggak siwakan. Ya kan? Baunya nggak lebih parah dibanding nggak siwakan kan? Coba ini sekarang nggak sikatan mau tidur, sama ini sikatan mau tidur, bangunnya rasain kayak gimana yang lebih parah? Parah yang nggak sikatan kan? Nah, siwakan juga gitu, kalau itu sebelum tidur siwakan nanti bangunnya nggak lebih parah baunya karena mau tidur udah siwakan. Wa yata'akkadu aidan bi kulli halin yataghayyaru fihi al-fam, dan lebih ditekankan lagi setiap hal ikhwan begitu mulai berubah bau mulut. Rihan au launan au ta'man. Jadi baunya itu berubah ya, dia mau dari rasanya mulut berubah boleh dipakai, ya kan? Atau warnanya gigi udah mulai berubah boleh dipakai. Atau juga kata ulama baunya rihnya. Aja ada 3. Bau, warna dan rasa itu digunakan untuk siwak. Wa inda kulli tawafin, mau tawaf. Jadi setiap tawaf mau tawaf lagi. Sama seperti mau sholat lagi, ya kan? Setiap mau tawaf lagi, siwak, mau tawaf lagi, siwak. Jadi antara putaran tawaf itu siwak, ya itu lebih afdal lagi. Wa khutbatin, mau khutbah Jumat, mau khutbah apa aja, nggak mesti Jumatan, mau ceramah agama gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan?
siwakan dulu, itu sunnahnya. Ya, mau khutbah atau mau makan, wa aklin ditambahin ulama, mau makan, ya kan? Wa ba'da witri. Nah ini setelah kita sudah semua sholat, setelah terakhir sholat malam itu kan witir, terakhir witir siwakan lagi itu Pak. Wa fis sahar, dan begitu juga di waktu sahur. Ini habis selesai sahur, ya kan? Itu siwakan. Ya, itu maknanya seperti kita sikatan nih. Walis shaimi qabla zawal, dan buat orang yang berpuasa sebelum tergelincir matahari sunnah. Nah setelah duhur itu masuk tergelincir matahari udah gak ada lagi kesunahan sampai adzan maghrib. Habis adzan maghrib baru sunnah lagi sih Pak. Wa indal istidhar, apalagi nih ketika hendak sakaratul maut, udah mau meninggal dunia, itu lebih ditekankan. Dulu Habib Umar bin Hafid ini pernah nengok orang lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut dibisikin sama muridnya, Syekh, suruh dia mengucapkan kalimat syahadat, ayo bisikin. La ilaha illallah. Gak bisa. Yuk. Ada siwak. Ada nih. Habib Umar nggak pernah luput sama siwak. Ada punyanya dia sendiri. Ada itu ada. Kasih. Jangan aja. Kalau orang-orang di hati rumah itu bekas dulu itu nggak ada yang merasa jijik, nggak ada. Kan air minum, teh, kopi. Kadang-kadang di gelasnya bisa minum dulu, utang sono-sono minum. Ya nggak ada yang sakit. Ya kan bahaya corona. Kayak jadi corona beneran. Gara-gara gak yakin sama Nabi bilang apa hadis syu'urul mukmin syifa. Bekas-bekasnya orang mukmin itu obat. Bekas-bekasnya orang mukmin. Ini air bekasnya minum lagi obat, apalagi guru. Orang mukmin terus sama teman-teman minum, nggak apa-apa. Kalau sisa cuma dibuang sayang. Oh, bukan saya buang aja. Subhanallah. Dia aja gitu tuh, mulutnya ngiler-ngiler mulu. Jangan nanggung deh, sama kalau Allah deh, ya kan? Air minum. Cupin air ini. Mau zikin. Zikin apa? La ilaha illallah. Kurang-kurang buat jelas. Masuk. Bagus. Tambahin ada Muhammad Rasulullah. Kurang-kurang ada Muhammad Rasulullahnya. Begitu 3 kali di sini. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Langsung dia bisa ngomong. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oh, meninggal. Subhanallah. Itu langsung Habib Umar bilang, coba siwak. Ya, benarnya Rasulullah. Sadaqallah Rasulullah. Siwak itu indah kulit ikhtibar, khususnya buat orang meninggal siwak. Buat orang meninggal itu siwak paling gampang dia bisa ngomong la ilaha illallah. Itu akhirnya dikasih itu langsung mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannu takhlilu lil asnan, disunahkan juga takhlil, menyala-nyala gigi. Apa namanya? Sela-selanya gigi. Disunahkan. Qabla siwak, ya sebelum kita bersiwak di sini begini dulu, baru disiwak. Wa ba'dahu, dan setelahnya disiwak, terus digini lagi di sela-selanya. Kan? Wa min athari ta'am, dan juga dari bekas-bekas makanan yang nyangkut. Nah, habis kita makan kan ada kadang-kadang gigi dimasukin daging, kadang ada lagi apa gigi kemasukan